Okay, Churanamma. So previous class we have discussed about OSI reference model. In case of OSI reference model, we have a total of 7 layers. Those are a physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, a presentation layer, and application layer. Sending side, the data has to be transmitted from top to bottom, and at a receiving side the data has to be transmitted from bottom to top. Okay, and next we came into the TCP IP reference model. So in TCP IP reference model, is developed by a Department of Defense. DOD means Department of Defense. Okay, so a Department of Defense was developed a TCP IP reference model. It eventually connects hundreds of universities and government institutions using leased telephone lines. When a satellite and radio networks are also added later. Okay, so to this TCP IP reference model, the satellite and radio networks are also added. The existing protocols had a trouble interworking with them. So a new reference architecture was needed. Thus, a form nearly the beginning, the ability to connect multiple networks in a seamless way was one of the major design goal for this TCP IP reference model. Okay, so in case of TCP IP reference model, we have only 4 layers. Those are link layer, internet layer, a transport layer, and application layer. In case of OSI reference model, we have total 7 layers, but in case of TCP IP reference model, we have only 4 layers. Okay, so the physical layer, session layer, and presentation layer, those are not present in this TCP IP reference model, because a TCP IP reference model is designed, or it works as only connectionless services. Okay, so it is a connectionless. So connectionless means does not require any physical layer. Okay, so it is a connectionless. OSI has both connection oriented and connectionless services. In case of TCP IP reference model, provides only connectionless services. Okay, next we will discuss about these 4 layers. Here the first one is the link layer. Okay, it is the lowest layer in this TCP IP reference model. Okay, so link layer is the lowest layer in the model. The link layer describes what links, means here what type of links we are going to use. It is a serial lines, and a classic Ethernet must be used to meet the needs of this connection. Okay, so in order to meet the connectionless services, here we are using an Ethernet. Okay, and mainly the link layer provides an interface between the host and the transmission links. Okay, so the link layer mainly provides interface between the host and the transmission links. Okay, so
And next layer is internet layer. Okay, so along with Ethernet, we can also use the DSL, SONET and 802.11 also used in link layer. And next one is internet layer. The internet layer job is to permit host. Here host means a system, amma. So host is nothing but a system. So the host to inject the packets into any network. Okay, so the internet layer, what the internet layer will do here, the internet layer permits means it allows the host, means it allows the system to inject the packets into any network. It will transfer the packet into any network and have them travel independently to the destination. Because here we are using connectionless services, the internet layer permits the host to inject the packets into any network and have them travel, means those packets are traveled independently to the destination. So it is a connectionless services, means there is no need of establishing the connections, okay, and releasing the connections. Directly the packets are transmitted to the destination. They may even arrive in a completely different order than they were sent. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ లేయర్ ఏం చేస్తుందంటేనమ్మా, సో సిస్టమ్ని అలో చేస్తుంది. సో ఏదైనా హోస్ట్ సిస్టమ్ని మీన్స్ సెండర్ని అలో చేస్తుంది ప్యాకెట్స్ని ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి. ఆ ప్యాకెట్స్ కూడా ఏంటి, ఇక్కడ మనకు వైర్లెస్ కనెక్షన్ కాబట్టి ప్యాకెట్స్ అన్నీ కూడా ఏ సిస్టమ్ అయినా కానీ అన్ని సిస్టమ్స్ ట్రాన్స్మిట్ చేయగలవు. మనం వైర్డ్ యూస్ చేస్తేనే ఒక్కొక్క సిస్టము 1 by 1 డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. వైర్లెస్ అయితే అన్ని సిస్టమ్స్ ఎట్ ఏ టైం ప్యాకెట్స్ని ట్రాన్స్మిట్ చేయొచ్చు. ప్యాకెట్స్ అన్నీ కూడా ఇండిపెండెంట్గా ఒకదాని మీద ఇంకోటి డిపెండ్ అవ్వకుండా ఇండిపెండెంట్గా ప్రాపర్ డెస్టినేషన్ సిస్టమ్కి రీచ్ అవుతాయి. And next, in case of internet layer, it defines official packet format and a protocol called IP, Internet Protocol. Okay, so here we will have two types of protocols in case of internet layer. Okay, IP means Internet Protocol, and next one is ICMP means Internet Control Message Protocols. Okay, so ఈ టూ ప్రోటోకాల్స్ని ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్, ఇంటర్నెట్ కంట్రోల్ మెసేజ్ ప్రోటోకాల్, సో ఈ టూ ప్రోటోకాల్స్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకొని ఇంటర్నెట్ లేయరు ప్యాకెట్స్ని డెస్టినేషన్స్కి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. ఓకే, ద జాబ్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ లేయర్ ఈజ్ టు డెలివర్ IP packets what they are supported to go. Okay, so here the main drawback is there may be a chance of conjunction, means ప్యాకెట్స్ అన్నీ ఇండివిజువల్గా సెండ్ చేస్తాం కాబట్టి మేబీ కొలైడ్ అవ్వచ్చు. ఓకేనమ్మా, సో డ్రాబ్యాక్ వచ్చేసి, సో సిస్టమ్స్ అన్నీ కూడా సెండింగ్ సిస్టమ్స్ అన్నీ కూడా ఎట్ ఏ టైం ప్యాకెట్స్ని సెండ్ చేసేస్తాయి కాబట్టి మేబీ 2 or more ప్యాకెట్స్ కొలైడ్ అవ్వచ్చు, దాన్నే కంజంక్షన్ అంట. ఓకే, ఆ కంజంక్షన్ టాపిక్ గురించి మీకు ఫర్దర్గా నెక్స్ట్ యూనిట్స్లో క్లియర్గా వస్తుందమ్మా. ఓకే, సో ప్యాకెట్స్ కొలైడ్ అవ్వడాన్నే కంజంక్షన్ అంటాం. ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ మనం కనెక్షన్ లెస్ యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మేబీ ప్యాకెట్స్ కొలైడ్ అవ్వచ్చు. దిస్ ఈజ్ ఏ డ్రాబ్యాక్. ఓకే, సో ఇంటర్నెట్ లేయర్లో ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ అండ్ ఇంటర్నెట్ కంట్రోల్ మెసేజ్ ప్రోటోకాల్, ఈ టూ ప్రోటోకాల్స్ని యూజ్ చేసుకొని ఇంటర్నెట్ లేయర్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ది ప్యాకెట్స్ ఫ్రమ్ ది సోర్స్ హోస్ట్ టు ది destination host. Okay, and the next layer is the transport layer.
It is a layer which presents above the internet layer in case of TCP IP reference model, but in case of TCP IP reference model, so transport layer is above the internet layer. Okay, so the transport layer is designed to allow peer entities on the source to destination hosts, okay, in order to carry on a conversation. Okay, so just like OSI transport layer, here the TCP IP transport layer also provide end-to-end transport protocols have been defined. Okay, so here in case of transport layer we have two types of protocols. Those are TCP protocol and a UDP protocol. TCP means transmission control protocol. Transmission control, see here, TCP means transmission control protocol. Okay, so this TCP protocol is a reliable connection oriented protocol. TCP protocol is a connection oriented protocol. It allows byte stream originating one mission to be delivered without error on any other missions in the internet. Okay, and also at the destination the receiving TCP process resembles the received message into the output stream. ఓకేనమ్మా, సో మెయిన్ టీసీపీ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లో ఉన్నటువంటి టీసీపీ ప్రోటోకాల్ని యూజ్ చేసుకొని సో ఏంటంటే సో సెండ్ చేస్తున్నటువంటి డేటా ప్రాపర్గా డెస్టినేషన్కి రీచ్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో మ్యాక్సిమం ఎర్రర్స్ ఏమీ లేకుండా డెస్టినేషన్కి రీచ్ అయ్యేటట్టు చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఇట్ అలోస్ ఫ్లో కంట్రోల్. ఓకే, అంటే మనం ప్యాకెట్స్ని సెండ్ చేస్తాం కదా, సో కనెక్షన్ లెస్ కాబట్టి ఏ డైరెక్షన్లో అన్నా కానీ మన ప్యాకెట్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవ్వచ్చు, ట్రావెల్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఆ ఫ్లో కంట్రోల్, ఆ ఫ్లోని కూడా, ఆ ప్యాకెట్స్ ఫ్లోని కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది. And next the second one is UDP. Here UDP means user datagram protocol. It is also present in the transport layer. So the second protocol in this layer, user datagram protocol. It is an unreliable connectionless protocol. TCP is a connection oriented protocol. UDP is a connectionless protocol. It is used for sequencing, means ప్యాకెట్స్ అన్నీ కూడా సీక్వెన్స్లో సెండ్ అయ్యేటట్టు చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఆల్సో ప్రొవైడ్స్ ఫ్లో కంట్రోల్ అండ్ విచ్ టు ప్రొవైడ్ దేర్ ఓన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యూడిపి, మీన్స్ అబౌట్ a transport layer. And next the last layer in TCP IP reference model is application layer. Okay, the TCP IP model does not have any session layer and presentation layer. So here in case of TCP IP reference model there is no need of a session layer and presentation layer. Okay, so on the top of a transport layer is the application layer. Application layer presents at the top in TCP IP reference model. Okay, so the application layer contains a high level protocols. Okay, so application layer contains high level protocols. Those are the early ones includes virtual terminals, file transfer
protocol, FTP means file transfer protocol, and electronic mail means SMTP. It is an ఎలక్ట్రానిక్ మెయిల్. సో ఇవన్నీ మీకు నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో వస్తాయమ్మా, నెక్స్ట్ యూనిట్స్లో వస్తాయి. హెచ్టిటిపి, ఎస్ఎంటిపి, డిఎన్ఎస్ మీన్స్ డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్. ఓకే, సో హియర్ ఎస్ఎంటిపి ప్రోటోకాల్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎలక్ట్రానిక్ మెయిల్. And it also include DNS means domain name system. Okay, so the domain name system is used for mapping the host name onto their network address. ఓకేనమ్మా, సో మనం అడ్రస్లు ఇస్తారు మనం, అవునా? సపోజ్ మీరు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఏం చేస్తారు, మీకు అడ్రస్ చెప్తారు కదా, అది టైప్ చేసిన తర్వాతే మీది ఓపెన్ అవుతుంది మీది, అవునా? సో ఆ అడ్రస్ మీరు గూగుల్లో ఐపీ అడ్రస్ కనుక మనం టైప్ చేసామనుకోండి, దాన్ని సర్వర్లో అది ఎక్కడుందో ఫైండ్ అవుట్ చేసి అందులో ఉన్నటువంటి డేటాని ఇవ్వాలి, అవునా? సో ఈ అడ్రస్ సర్వర్లో ఎక్కడ ఉంది దాన్ని సెర్చ్ చేసి అడ్రస్ మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా అన్నీ చెక్ చేసేది కూడా డిఎన్ఎస్, డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్. దీని మీద మీకు సపరేట్గా ఒక యూనిటే ఉందమ్మా, డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్ యూస్డ్ మ్యాపింగ్ ద హోస్ట్ నేమ్స్ onto their network addresses. నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెచ్టిటిపి ప్రోటోకాల్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫెచింగ్ ద పేజెస్ ఆన్ వరల్డ్ వైడ్ వెబ్. ఓకే, సో డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ అని టైప్ చేసేసి మనం అవి ఏదో ఒకటి సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా, ఆ సర్చింగ్ పేజెస్ అన్నీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం వీఆర్ యూజింగ్ ది హెచ్టిటిపి ప్రోటోకాల్. అప్లికేషన్ లేయర్ అంటే మెయిన్గా యూజర్కి యూజ్ అయ్యేదమ్మా, ఓకేనా? యూజర్స్కి యూజ్ అవుతుంది ఇది. ఓకే, సో హెచ్టిటిపి ప్రోటోకాల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము, సో మనం www. అంటే వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ నుంచి ఏదైనా పేజెస్ని ఫెచ్ చేయాలి అంటే కనుక ఆ ఫెచ్చింగ్ ఫేజ్లో వీఆర్ యూజింగ్ ది హెచ్టిటిపి ప్రోటోకాల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆర్టీపీ ప్రోటోకాల్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఫర్ డెలివరింగ్ రియల్ టైమ్ మీడియా సచ్ యాజ్ వాయిస్ ఆర్ మూవీస్. సో రియల్ టైమ్ డెలివరీస్ కోసం, రియల్ టైమ్ మీడియా కోసం వీఆర్ యూజింగ్ ఆర్టీపీ, రియల్ టైమ్ ప్రోటోకాల్. ఎగ్జాంపుల్స్ వాయిస్ ఆర్ మూవీస్. ఓకే, సో వీటన్నిటిని ఫెచ్ చేసుకోవడం కోసం వీఆర్ యూజింగ్ ది RTP protocol, real time protocol. Okay, HTTP, SMTP used for electronic mails, RTP used for real time media such as movies and voice transfers. DNS means domain name system. It maps the host name onto their network addresses. లేదంటే మనం ఇక్కడ ఇంకా మీకు డిఎన్ఎస్ అర్థం అవ్వాలి అంటే సపోజ్ మీకు ఓఎస్ఐ రిఫరెన్స్ మోడల్ గురించే మీకు కావాలనుకోండి, ఏం చేస్తారు గూగుల్లో, సో ఓఎస్ఐ రిఫరెన్స్ మోడల్ అని చెప్పి టైప్ చేసి సెండ్ చేస్తారు. ఓకే, సో యాక్చువల్గా ఓఎస్ఐ రిఫరెన్స్ మోడల్ అని టైప్ చేస్తే అది మన సిస్టమ్కి అర్థమవుతుందా, అర్థం అవ్వదు. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ దానికి మనకు ఇంటర్నల్గా అడ్రస్ ఉంటుందమ్మా. ఓకే, సో మనం టైప్ చేసిన దాని కరెస్పాండింగ్ ఐపీ అడ్రస్లోకి కన్వర్ట్ చేసేయడానికి యూజ్ చేసేదే డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్. ఓకే, ఇక్కడ హోస్ట్ నేమ్, మ్యాపింగ్ ద హోస్ట్ నేమ్స్ ఆన్ దేర్ నెట్వర్క్ అడ్రస్ అంటే మనం ఏదైతే టైప్ చేస్తామో దానికి కరెస్పాండింగ్గా అడ్రసెస్ని మ్యాప్ చేసేదే డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్, డిఎన్ఎస్. ఓకే, సో ఇవన్నీ దీస్ ఆల్ ఆర్ డన్ ఇన్ అప్లికేషన్ లేయర్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది TCP/IP రిఫరెన్స్ మోడల్. ఓకే, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లేయర్లో కూడా వి యూజ్ సమ్ ప్రోటోకాల్స్. ఓకే, సో ఆ ప్రోటోకాల్స్ని యూజ్ చేసుకొని కరెస్పాండింగ్ ఆపరేషన్ని మనం పర్ఫామ్ చేస్తాం. ఓకేనమ్మా, అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ OSI అండ్ TCP/IP రిఫరెన్స్ మోడల్. చూడమ్మా, ఫస్ట్ డిఫరెన్స్, OSI రిఫరెన్స్ మోడల్ హ్యాస్ 7 layers. సో మనకు OSI రిఫరెన్స్ మోడల్లో 7 layers ఉంటాయి. అదే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ TCP/IP రిఫరెన్స్ మోడల్ హ్యాస్
only 4 layers. And OSI model defines services, interfaces and protocols very clearly and makes clear distinction between them. It is a protocol independent. So మనకు OSI రిఫరెన్స్ మోడల్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆన్ ది ప్రోటోకాల్స్. మన OSI రిఫరెన్స్ మోడల్లో ఎటువంటి ప్రోటోకాల్స్ ఏమీ నేర్చుకోలేదు అవునా. సో ఇట్ ఈస్ యాన్ ఇండిపెండెంట్ ప్రోటోకాల్. But in case of TCP IP reference model, the services, interfaces and protocols are not clearly separated. అదే ఓఎస్ఐలో అయితే కనుక దేనికి అది అన్నీ సపరేట్గా ఉంటాయి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫంక్షన్కి మనకు ఒక లేయర్ ఉంటుంది. అదే టీసీపీ ఐపీలో అయితే కనుక దే ఆర్ నాట్ సపరేటెడ్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రోటోకాల్ డిపెండెంట్ మోడల్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ the protocols are hidden in OSI model and are easily replaced as the technology changes. సో మనం ఏదైనా న్యూ టెక్నాలజీ వచ్చిందంటే కనుక దాన్ని ఈజీగా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఓఎస్ఐ రిఫరెన్స్ మోడల్. అదే టీసీపీ ఐపీ రిఫరెన్స్ మోడల్ ఏదైనా న్యూ టెక్నాలజీని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఈజీ. మీన్స్ రీప్లేసింగ్ ప్రోటోకాల్స్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ. సో న్యూ ప్రోటోకాల్స్ని మనం ఓఎస్ఐలో అయితే కనుక ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ టీసీపీ ఐపీ రిఫరెన్స్ మోడల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వెరీ ఈజీ. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, OSI model has a problem of fitting the protocols into the model. But in case of TCP IP model does not fit any protocols because మనం ఏంటి న్యూ ప్రోటోకాల్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేం కాబట్టి. సో టీసీపీ ఐపీ మోడల్ డస్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ ఎనీ ప్రోటోకాల్స్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్, the network layer of OSI reference model provides both the connection oriented and connectionless services. మనకు OSI రిఫరెన్స్ మోడల్లో ఉన్నటువంటి నెట్వర్క్ లేయరు కనెక్షన్లెస్ కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ సర్వీసెస్ రెండింటిని ప్రొవైడ్ చేయగలదు. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ టీసీపీ ఐపీ రిఫరెన్స్ మోడల్ ప్రొవైడ్స్ ఓన్లీ కనెక్షన్లెస్ సర్వీసెస్. అండ్ నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్, OSI reference model around which the networks are built means generally used as a guidance tool. ఇది యాక్చువల్గా మనకు ఓఎస్ఐ రిఫరెన్స్ మోడల్ అనేది ఇంప్లిమెంట్లోకి రాలేదమ్మా. జస్ట్ అది ఒక రిఫరెన్స్ మోడల్గా యూస్ చేసుకుంటాం అంతే, కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి అయితే రాలేదు, యూస్లోకి రాలేదు. ఓకే, సో టీసీపీ ఐపీ మోడల్ మాత్రం మనకు ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి వచ్చింది. ఓకే, సో ఓఎస్ఐ మీద బేస్ అయ్యి టీసీపీ ఐపీ రిఫరెన్స్ మోడల్ని డిజైన్ చేశారు. డిజైన్ చేయడంతో పాటు అది ఇంప్లిమెంటేషన్లో కూడా వచ్చింది. ఓకే, సో టీసీపీ ఐపీ మోడల్ ఈజ్ ఇన్ ఎ వే ఇంప్లిమెంటెడ్ ఆఫ్ ది ఓఎస్ఐ మోడల్. సో ఓఎస్ఐ రిఫరెన్స్ మోడల్ మీద డిపెండ్ అయ్యి వీఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ టీసీపీ ఐపీ. అది ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి రాలేదు, ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి వచ్చింది, యూసేజ్లోకి వచ్చింది టీసీపీ ఐపీ. అండ్ నెక్స్ట్, ఓఎస్ఐ మోడల్ హ్యాస్ ఎ సపరేట్ ప్రెజెంటేషన్ అండ్ సెషన్ లేయర్స్. సో ఓఎస్ఐ రిఫరెన్స్ మోడల్ తీసుకుంటే మనకు ప్రెజెంటేషన్ లేయర్, సెషన్ లేయర్స్ సపరేట్గా ఉంటాయి. బట్ టీసీపీ ఐపీ రిఫరెన్స్ మోడల్ తీసుకుంటే ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ సపరేట్ ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ ఆర్ సెషన్ లేయర్. మనకు ఎటువంటి ప్రెజెంటేషన్ సెషన్ లేయర్స్ సపరేట్గా ఉండవమ్మ టీసీపీ ఐపీ రిఫరెన్స్ మోడల్. అండ్ నెక్స్ట్ ద లాస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ ద ఓఎస్ఐ మోడల్. In OSI model, the transport layer guarantees the delivery of packets. ఓకే, సో ఓఎస్ఐ రిఫరెన్స్ మోడల్ తీసుకుంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయరు ఏంటి, ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ప్రాపర్ డేటా ప్రాపర్ డెస్టినేషన్కి రీచ్ అయిందా లేదా. ఓకే, సో డేటా అనేది ప్రాపర్ డెస్టినేషన్ సిస్టమ్కి రీచ్ అయిందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో డెలివరీ అవ్వకపోతే మళ్ళీ సేమ్ ప్యాకెట్స్ని సెండ్ చేస్తుంది. There is a guarantee of delivery of packets. But in case of TCP IP model, the transport layer does not guarantee of delivery of packets. So still this model is more reliable.
సో మనకు ప్యాకెట్ గ్యారంటీగా రీచ్ అయిందా లేదా అని 100% షూరిటీ మనకు ఉండదమ్మా. సో మేబీ రీచ్ అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు. ఓకే. సో ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ అనేది చెక్ చేసుకుంటుంది కానీ గ్యారంటీ ఉండదమ్మా మనకు. సో ఓఎస్ఐలో అయితే కనుక అది ప్రాపర్గా చెక్ చేసుకొని అవ్వకపోతే మళ్ళీ సెండ్ చేస్తుంది, గ్యారంటీ ఉంటుంది. అదే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ టీసీపీ ఐపీ రిఫరెన్స్ మోడల్లో మనకు ప్యాకెట్ అనేది మీన్స్ మెసేజ్ అనేది ప్రాపర్ సిస్టమ్కి డెలివరీ అయిందా లేదా అన్నది గ్యారంటీ ఉండదు. బట్ కానీ స్టిల్ టీసీపీ ఐపీ మోడల్ ఈజ్ మోర్ రిలయబుల్. Okay, so these are the differences between or comparisons between OSI and TCP IP reference model. These two are very important. either TCP IP కానీ OSI రిఫరెన్స్ మోడల్ కానీ కంపల్సరీగా మీ ఎగ్జామ్ పేపర్లో ఉంటుంది 4 సెట్స్లోను. లేదా 2 అడగొచ్చు, కంపల్సరీగా రెండిట్లో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అయితే వస్తుందమ్మా మీకు. ఓకే, ఓఎస్ఐ అండ్ టీసీపీ ఐపీ రిఫరెన్స్ మోడల్స్. సో దీంతో ఫస్ట్ యూనిట్ కంప్లీట్ అయిపోయిందమ్మా. ఓకే, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద లైవ్ బాక్స్లో పెట్టండి. సో ఈ టాపిక్ తోటి సో ఫస్ట్ యూనిట్ మనకు కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో వి విల్ స్టార్ట్ సెకండ్ యూనిట్. ఈ సెకండ్ యూనిట్ నుంచి మొత్తం అన్నీ కూడా ఈ లేయర్స్ గురించే నేర్చుకుంటామమ్మా ఇన్డెప్త్గా. ఇంకా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లేయర్ గురించి నెక్స్ట్ వచ్చే యూనిట్స్ అన్నిట్లోనూ నేర్చుకుంటాం మనం. ఓకేనమ్మా, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక చాట్ బాక్స్లో అడగండి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మండే నుంచి వి విల్ స్టార్ట్ సెకండ్ యూనిట్.